محتسب يسكن بمستصف للكفر مصطلم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة رحيم مغفولة أبدا منهم لخيرها بالوصل لبعد فلم تيتم ولم تهن هم الجبال فسل عنهم الصالم هم درأت منهم في كل مصطدم وسل حنين وسل بدر وسل أحد فصل حتى في لهم ألهمنا الوخافي المسلم بحمر بعدما وعلى اسم العداد المسود من الإمام والكاتبين بسم الخط ما تركت أغلبهم حرف الاسم خير عجيب شك السلاح لهم سمة تميزهم والورد يمتاز لسماع السلام الهدي إليك رياح النصر نشرهم فتسر الزهر في الأكبر من كل فم كأنهم في زهور الخير نبتهم من شدة الحزن بشدة الحزن طاقت قلوب العدا من مسيح فما تفرق بين الباب والوهم وابتقوا برسول الله نصركم إن تلقوا الرشد في أنجمها تجم ولم ترى بولي غيره واصبر به ولا بعدو غيره واصرف أحل أمته بحزب ملته أغرد حل مع نسبه في أنجم لم يبتلس كلمة الله من جدل فيه وقد خصم القرآن من خصم فقط بالعلم في الأمي معجزات الجاهلية والأدب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أستكيل به جنوب عمر المنظور في الشعر والخدم إذ قلد اليمن تخشع رقبه كأنني بهما هدي من النعم أطعت غير صبا في الحالتين وما حصلت إلا على الأسف والندم فهي خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسلم ومن يبيعتك منه بعجله يبلغ الغبن في البيع وفي السلام إن أهدي لم فما أهدي بمنتقل من النبي ولا حبل بمنصرم فإنني همة منه بتسميتي محمد وهو فالخلق بالإمام إن لم يكن في معاني آخذ بيده فضل وإلا فقل يا سجدة القدم حشر أن يحرم الرجم كريمه أو يجعل جر منه غير محترم ومنسوء السفوء كلمة وجدته لخلاص خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربا تلك الحياة يملك الأثار في الأكام ولم أرد سفرة دنيا لا ترتضى فالقيادة خير بما أثنى على كرمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق غالبا ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمل ولن يذق رسول الله جاهك إذا الكريم وتجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تهتدي من زلة عظمت إن الكبائر في الكفر
له صبر متى تدعوه الأهوال ينهزم وأذن لصحب الصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ورنح الحدث كالبان ريح صبا وأقرب العساء بالعز في النغم ثم الرضا عن حبيبك وعن أمه وعن علي وعن عثمان الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما نسلك في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه تشريف من عظم القسم وهذه كلة مخترق ختمت والحمد لله في بدء وفي الختم أبيتها قد أتت 60 و100 فرج بها كفنا يا واسع الكرم يا ربي واختم لقارئها وسامعها بحسن خاتمة يا منتج الأمم والمسلمين عن كل ما تريد أمن تدبره ونبي بالسلام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي عليه وصحبه وسلم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليكم أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه يكافئ مجده نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم على كل حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى حسن الحال ونجنا من آل أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأشيائه وأحزابه وأترته وأهل بيته أجمعين. اللهم جسب ذلك في صحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم اتي الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انشرنا والحاضرين في زمرة وامتنا على سنة واستعملنا لطاعته وأوردنا حوضه واسقنا يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نطمع بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم في صحف الحادين المهتدين والراشدين والمرسلين دول قدر علي والفرج لساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وفي صحيفة الزهراء البتول سيدتنا فاطمة الزهراء ثم إلى الصحيف والديه شهيدين وبمحمد حسن وبعبد الله الحسين والأمن شهيرين إن الله عند الناس أبي عمار حمزة بالفضل العباس الأنصار المهاجرين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والأولياء والشهداء والصالحين
خصوصا في صف أنشاد المدثر شرف الدين محمد بن سعيد البوصيري ثم في صف الله تعالى جامع الأقطاع وأنجب وتات أفضل ورجال من شركة إلى مغاربها أينما كان وأين محلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم وأعد علينا وعلى المسلمين بركات ولم أنفسهم الطاهرات في الدين والدنيا الآخرة إنك على كل شيء قدير. ثم في صائفنا وصائف الحاضرين والسامعين ووالدين ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقا بريدا تفرقا معصوما لا دليل لهم فينا ولا معنا ولا حولنا محروما ولا معثوما ولا عن بابك مترودا. هب اللهم من فضلك مسيئنا لمحسننا ومحسنا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعامل لمخلصنا ومخدمنا وهبنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا التي أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمت عليه غير مفتون ولا فاطن مغير ولا قانت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ منك من شر ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلم تعلم النفع والانتفاع وتذكره التذكير والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثواب سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اشتركهم يا أهل الطرق ويا أهل الباطن ويا أهل النور ويا أهل السر ويا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مصنف الحبيب زيد بن إبراهيم بن سميد متعنا الله في حياته ونفعنا به آمين يا رب العالمين. الحمد لله, segala puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di suatu tempat yang insyaallah Allah turunkan rahmatnya, keberkahannya kepada kita yang bisa menyebabkan kita dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah, dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita dipanjangkan oleh Allah dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, gemar melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW, istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kalam hikmah yang selanjutnya yang dikatakan oleh Tukil Habib al-Imam al-Allamah Ahmad bin Umar al-Hikmah. Beliau juga mengatakan di halaman 374, man abadallah li ajli man abadallah li ajli thawab hurima dhalik wa man abadallah li yanala maratib al-awliya hurima dhalik wa man abadallah imtithalan li amrihi nala thawab fil akhirati wa hasala ala maratib al-awliya fid dunya. Ida Imam al-Allamah Ahmad al-Hindwan, beliau mengatakan dalam kalam hikmah selanjutnya, itu adalah tentang niat ibadah, tentang niat ibadah. Harusnya kata beliau itu kita memperbaiki niat ibadah. Dalam kalam beliau, barang siapa abadallah, beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, li ajli thawab, karena mengharap pahala dari Allah. Jadi beribadah karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu hurima dzalik,
maka dia tidak mendapatkan pahala itu. Kalau misalkan beribadah ialah mengharap pahala, ialah dari Allah, beribadah kepada Allah tapi niatnya mengharap pahala, hurima dzalik, maka dia tidak mendapatkan pahala tersebut. Tidak benar niatnya. Kemudian waman 'abadallaha liyanala maratibal awliya hurima dzalik. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, atau juga bisa diartikan belajar ilmu agama, tapi apa? Liyanala maratibal awliya, hanya untuk mendapatkan kedudukannya para wali. Hanya untuk mendapatkan kedudukannya para wali, karena ingin mempunyai kedudukan seperti kedudukannya para wali, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu. Hurima dzalik, dia tidak akan mendapatkannya. Hurima dzalik, dia tidak akan mendapatkannya. Beribadah kepada Allah karena mengharap pahala, beribadah kepada Allah karena pengen jadi wali, tidak mendapatkan apa yang diinginkan itu. Tapi waman abadallaha imtithalan li amrihi, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya imtithalan, karena melaksanakan, karena mematuhi li amrillah, perintahnya Allah, perintahnya Allah, nalat thawab, maka dia mendapatkan pahala, maka dia mendapatkan balasan, maka dia mendapatkan ganjaran fil akhirati, di akhirat. Allah berikan pahala di akhirat. Allah sesuaikan timbangannya di akhirat. Allah berikan surga di akhirat. Wa hasala ala maratibil awliya fid dunya, dan dia mendapatkan kedudukan para wali fid dunya, di dunia. Beribadah kepada Allah tujuannya hanya mencari ridhanya Allah, melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru dapat pahala dan baru mendapatkan keinginannya. Iyalah, baru mendapatkan keinginannya. Keinginannya jadi pengen jadi wali Allah, kekasihnya Allah. Ya, maka dapat kedudukan tersebut. Jadi kedudukan kekasih, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala tidak gampang. Iyalah, satu, beribadah karena Allah. Dua, ialah tujuannya itu bukan hanya pengen mendapatkan karamat, tapi tujuannya hanya supaya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beliau juga mengatakan inilah yang harus kita perbaiki. Ya, inilah yang harus merattibu an-niyah. Kita harus menyusun dalam memperbaiki niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal, jangan apalagi karena manusia. Karena mengharap pahala saja, karena mengharap pengen jadi wali saja, itu tidak diterima dan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yalah. Apalagi karena manusia, ya ajalin nas, karena manusia, tambahnya tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala baik pahala ataupun keinginannya. Jadi apa? Nah, jadi lanjutannya nyambung. Alamatul ikhlas antara nasa kal hajari la yanfa'una wa la yadur. Jadi tandanya orang yang ikhlas, ialah tandanya sini dikatakan alamatul ikhlas, tandanya orang yang ikhlas. Ya, dalam kitab lain itu dikatakan tidak mengharapkan apapun dari manusia dalam beramal. Itu termasuk tandanya orang ikhlas. Tidak mengharapkan apapun dalam beramal, dalam perkumpulannya, dalam ibadahnya, dalam kelakuannya, dalam perbuatannya. Mereka tidak peduli dengan pujian, mereka tidak peduli dengan manfaat, bahkan mereka pun tidak peduli dengan celaan atau mudarat dari orang lain. Mereka hanya fokus kepada ridhonya Allah, fokus melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini adalah yang bisa membebaskan orang-orang tersebut dari apa? Dari ketergantungan terhadap penilaiannya manusia. Itu ikhlas.
Nah, beliau di sini mengatakan alamatul ikhlas, tandanya orang ikhlas antara nasakal hajar. Dia memandang manusia itu seperti batu. Dia memandang manusia itu seperti batu biasa, batu yang tidak ada harganya, batu yang sudah banyak di jalanan. Yaitu batu kal hajar, batu biasa. Ya. La yanfa'una, mereka tidak bisa memberikan manfaat, wala yadurrun, dan mereka tidak bisa memberikan mudarat. Ya, tidak bisa memberikan manfaat. Batu biasa jalanan, kenapa ayu dijual? Ya, wala yadurrun, tidak memberikan mudarat. Apa maksudnya tidak memberikan mudarat? Jadi mandang orang tuh biasa kayak batu, mandang orang tuh kayak patung, biasa saja. Tidak mengharapkan pujian daripada orang dalam amalnya, tidak mengharapkan ini itu dan lain-lainnya. Ya lah. Jadi kalau orang sudah beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak peduli. Tidak peduli dia. Yang penting aku melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nyambung. Pokoknya di atas tadi. Jadi kalau kita beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yalah, maka mendapatkan semuanya. Baik mendapatkan baik pahala, dapat pahala. Yalah, baik apa namanya kedudukan jadi wali, dapat dia. Kemudian idza aradtum an taqumu aw taqudu fazinu kalamakum wa majalisakum bi mizan syara'. Ini masalah hati. Yalah, masalah hati, pikiran kita, pendapat, yalah, baik zahir ataupun batin. Jangan sembarangan. Yaitu idza aradtum, apabila kalian ingin apa? Antakumu, berdiri dalam satu majelis atau menuju satu majelis. Au taqudu, atau duduk. Hendak bangkit atau hendak duduk. Fazinu kalamakum wa majalisakum. Fazinu, maka timbanglah dulu. Fazinu, maka timbanglah dulu oleh kalian kalamakum, perkataan kalian, omongan kalian yang akan kalian sampaikan, wa majalisakum, dan tempat duduk kalian, majelis-majelis kalian. Dengan apa menimbangnya? Bimizan syara', dengan timbangan syariat. Dengan timbangan syariat. Nah, sekarang kan ada pertanyaan, apa itu timbangan syariat? Apa itu mizan syara'? Nah, kemudian kita perhatikan satu-satu. Mizan secara bahasa itu adalah artinya timbangan atau alat untuk menilai, alat untuk mengukur. Yalah, karena ini di pembahasannya masalah alam hikmah, itu adalah alat untuk menilai antara benar dan salah, atau antara adil dan yang tidak adil, antara bagus dan tidak bagus. Itu artinya mizan di sini. Kemudian artinya syara' itu syariat. Apa itu syariat? Syariat adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalah. Nah, maka menjadilah mizanus syara'. Apa itu mizanus syara'? Penilaian, timbangan, takaran menurut Islam adalah segala sesuatu, baik ucapan atau fi'il, perbuatan atau keyakinan ataupun hukum, ialah itu ditimbang dengan timbangan syariat. Ditimbang dengan timbangan syariat. Ucapan kita ialah perbuatan kita, keyakinan kita, atau menetapkan hukum ditimbang dengan syariat. Apakah sesuai dengan Al-Quran? Apakah sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW? Apakah sesuai dengan ijma'? Apakah sesuai dengan qiyas yang benar? Nanti harus ditimbang dulu. Inilah maksudnya timbangan syariat. Allah Subhanahu wa taala itu pernah mengatakan dalam Al-Quran, wa nada'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami meletakkan ialah timbangan keadilan. Kapan? Di yaumil qiyamah, di hari kiamat. Pada hari kiamat,
fala tudlamu nafsun syai'a. Maka apa? Maka tidak ada seorang pun yang dirugikan di akhirat tersebut. Maka tidak ada yang dirugikan karena Allah siap sudah dengan amal lebuhan kita seberataan. Jadi apa? Tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang ketinggalan. Semua ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baiknya ditimbang dalam timbangannya yang baik, yang buruk ditimbang dalam timbangannya yang buruk. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa ada timbangan keadilan nanti di akhirat. Ya, nanti ada timbangan di akhirat. Ya. Bahkan di dunia pun ada. Setiap amal perkara itulah harus apa? Harus ditimbang sesuai dengan syariatnya Islam. Bukan ditimbang, bukan disesuaikan dengan hawa nafsu kita. Contoh maksudnya pelan-pelan. Mizanul syara' tadi, timbangan syariat. Sini dikatakan jika ada kebiasaan, jika ada adat, yalah maka adat tersebut, maka kebiasaan tersebut itu harus ditimbang dengan timbangan syariat. Kalau sesuai dengan syariat adatnya itu, kalau sesuai dengan syariat kebiasaannya itu, maka boleh diamalkan, maka boleh kita lakukan. Tetapi kalau bertentangan dengan syariat, melanggar hukum syariat Islam, nah ini wajib kita tinggalkan. Yalah, seperti yang sudah maklum, yang masyhur kayak sesajen. Alah, mandak, makanan mubadzir, makanan panderannya tabarruk, panderannya ini, panderannya supaya kada diganggu. Tapi apa? Tapi mubadzir, tidak sesuai dengan syariat. Mengeluarkan makanan, membeli makanan, yalah untuk dibuang-buang. Ya, walaupun keyakinan mereka, iya mereka merasa oh ini harus supaya aku diganggu oleh jin, oleh ini macam-macam. Tapi melanggar syariat maka jangan digawe, cari yang lain saja. Cari yang sesuai dengan syariatnya Islam, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ada misalkan perkumpulan, di situ bergabung antara laki dan perempuan, bergabung antara laki dan perempuan. Nah perkumpulan itu tidak sesuai dengan syariat, maka hindari. Wajib kita menjauhinya, wajib kita menghindarinya. Tapi kalau ada perkumpulan, kebiasaan atau adat kita itu ada dalam syariat, seperti apa kita duduk, ialah baca tahlil, ialah tahmid, berzikir kepada Allah. Nah ini kan baik, ialah ini kan bagus, ialah mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membuat tenang hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat hati kita cinta kepada Nabi Muhammad dengan salawat kita. Nah ini baik, nah ini cocok dengan syariat, maka boleh kita menggawinya. Ketika menilai sesuatu pendapat, ada satu pendapat ialah ukurannya bukan ini hukumnya begini. Kalau misalkan apa namanya menetapkan hukum, ialah ini aku kada ketujuh nih, langsung divonisnya kada boleh, ini haram. Yalah, oh ini baik nih, oh dihalalkannya padahal kada boleh. Nah bukan itu cara menetapkan hukum, cara menetapkan satu pendapat, bukan begitu. Tapi apa? Apakah sesuai dengan syariat Islam? Sesuaikah? Kadakah? Kalau sesuai, baru kita tetapkan. Sesuaikan dengan Al-Quran, sudah sesuai. Sesuaikan dengan hadis Nabi, sesuai dengan ijma, sesuaikan dengan qiyas, sudah sesuai seberatan. Nah, baru kita pegang, baru kita amalkan, baru kita jadikan hukum. Makanya para ulama itulah ijtihad mereka itu tuh menyesuaikan dengan Al-Quran dulu. Nah, menetapkan hukum itu mereka itu menyesuaikan dulu. Yalah. Nah, dengan Al-Quran sesuai, dengan hadis sesuai, ijma, kesepakatan para ulama, pada beberapa mazhab, madhab sesuai, kiasnya sesuai, nah baru mujahadah mereka itu bisa diterima. Iyalah. Ijtihad mereka itu bisa kita terima, bisa dijadikan patokan hukum, bisa. Iyalah. Jadi begitu. Ada orang yang mengatakan bahwasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah sama derajatnya seperti salat. Yalah, kan salat itu hanya supaya kita mengingat kepada Allah.
Zikir kan artinya zikir, ingat, iling kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan zikir cukup sudah aja. Kalau usah lagi sembahyang, ini rumput namanya, ada boleh. Salah pemahaman. Ialah salah pemahaman. Karena sesuai dengan syariat Nabi Muhammad saja beliau salat dalam keadaan digotong oleh para sahabat dan keluarga beliau, digotong oleh Zainal Ali, beliau digotong untuk apa? Untuk mengerjakan salat. Ketika Nabi Muhammad sudah udzur, tidak bisa mengimami umat lagi, tapi memerintahkan sahabat Abu Bakar Siddiq untuk mengimami umat-umat. Ini menunjukkan bahwasanya salat itu sangat penting. Ini menunjukkan bahwasanya berjamaah itu sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi SAW itu suka salat. Jadi kalau ada orang yang tidak salat, Nabi pernah mengatakan begini, farqu bainana wa bainal kafirin musyrikin as-shalah. Perbedaan antara kami orang muslim ya, antara kaumku umatku Nabi dengan orang-orang kafir, orang musyrik adalah salatnya. Ya, kalau misalkan kita bisa melihat orang itu apa namanya dalam hatinya ada kemunafikan atau ada kemusyrikan kepada Allah, lihati sembahyang. Kalau dia perhatian dengan salatnya berarti baik, sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan tidak salat, jadi gitu, jangan salahkan apa namanya orang lain, jangan salahkan apa namanya Allah, jangan salahkan Nabi Muhammad kalau misalkan dia itu mendapatkan azab di dunia dan azab di akhirat. Kadang walaupun dia di dunia kelihatan mapan, tapi karena dia tidak sholat gelisah hidupnya, banyak urusannya, bingung ini dan itu, tidak tenang hidupnya. Tapi kalau orang yang sederhana, cukup saja hidupnya, tapi rutin sholatnya, rutin sholatnya, rutin zikirnya, istiqamah berjamaah, ini enak hidupnya, nyaman. Kenapa? Karena dia itu melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah akan memberikan apa yang dia minta. Orang yang sudah melakukan semua perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, itu dikatakan orang yang bertakwa. Kalau orang itu bertakwa, apapun masalahnya diberikan jalan keluar oleh Allah. Diberi tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki, kesehatan, ketenangan, kelapangan, rezeki yang berlimpah, orang pada senang. Itu rezeki tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan melakukan perintahnya Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyambung ini masih masalah apa? Masalah niat dalam beribadah. Masih nyambung. Iyalah, yaitu niat dalam berbicara. Dalam kitab Imam Haddad, ialah Diwanul Haddad, ataupun dalam kitab Hikam Al-Haddadiyah, beliau situ pernah mengatakan Imam Haddad bahwasanya apa namanya, fakir tsumma qul wa ta'ammal tsumma fa'al. Kalau beliau mengatakan pikirkan dulu baru omongkan, pikirkan dulu baru omongkan. Kalau ini sekira bisa mendapatkan dan memberikan manfaat, maka boleh kalian katakan. Kalau misalkan tidak bisa memberikan manfaat, maka lebih baik diam. Lebih baik diam. Kemudian renungkan dulu baru lakukan. Renungkan dulu, sama pikirkan dulu, ditimbang-timbang dulu. Kira-kira aku menggawi ini baikkah kada? Kira-kira aku melakukan ini baguskah kada? Sesuaikah kada? Nabi senangkah kada? Ditimbang dulu, dipikirkan dulu, direnungkan dulu. Kalau baik saja, bagus saja, ayo hagawi. Kalau misalkan kada, makanya apa? Makanya kita tuh harus benar mempelajari ilmu agama. Harus selalu hadir di majelis, dimanapun ada majelis kita harus hadir, duduk dengarkan pengajian, ada nasihat, terima nasihat, ada ilmu ambil ilmu di mana saja. Kenapa? Kita kalau misalkan tidak ada ilmu, kadang kalau menimbang yang mana ini sesuai dengan syariat, yang mana yang kada sesuai dengan syariat. Karena kalau kita menimbang, kalau misalkan kada tahu ilmunya, jadi kalau misalkan kalian kada tahu sesuai dengan hawa nafsunya,
sesuai dengan hawa nafsunya sudah. Ujar hawa nafsu ini baik sudah secara pandang ini baik. Ibarat itu seperti orang membaca kitab sorangan kada berguru. Orang baca kitab sorangan itu yang ada berbaris bujur, rasa bujur terus. Iyalah, rasa bujur terus padahal salah-salah. Tapi kalau misalkan ada guru yang menjaga akan, mengawasi akan. Nah, itu tuh karena kalau ini salah ditagur. Oh, ini tahunya, ditandainya ini salah dia barisinya. Jadi apa ketika dia mengulangi bacaan kada salah lagi. Kenapa? Karena tahu sudah ilmunya. Karena tahu sudah ini salah, karena sudah dibujurinya kesalahannya. Nah, jadi begitu. Syekh Muhammad ini beliau haus sekali dengan sangat haus sekali dengan ilmu. Yalah, sangat haus sekali. Itu gemar sekali membaca kitab, gemar sekali mencari nasihat, mencari manfaat. Beliau itu selalu menghormati yang walaupun lebih muda daripada beliau, tapi bisa memberikan beliau manfaat. Beliau hormati, sehormat selayaknya seorang guru tuan besar, guru besar. Kenapa? Karena bisa memberikan beliau manfaat. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, yalah kalau misalkan ada manfaat atau nasihat, walaupun itu daripada binatang, maka apa? Maka ambillah, kata Imam Syafi'i. Maka ambillah. Jangan ditinggalkan, maka ambil. Saking pentingnya kita itu kita tuh menuntut ilmu. Jadi bisa kita menimbang yang mana yang baik, yang mana yang kada baik, yang mana bujur, yang kada bujur. Aja begitu. Idza aradtum an taqumu aw taqudu fazinu kalamakum wa majalisakum wa majalisakum fi izani syara'. Jadi kalau misalkan kita tuh hendak bangun menuju satu tempat, hendak duduk pada satu majelis, maka timbang dulu. Yalah, baik hadirinnya ataupun baik mutakallimnya, orang yang berbicaranya, baik gurunya ataupun muridnya, tetap yalah bukan hanya ini meniwas kepada orang yang hadir majelis saja, semuanya yalah semuanya. Dalam Ihya dikatakan, Ihya itu dikatakan kalau ada seorang guru, sindiran keras oleh Imam Ghazali, kalau ada seorang guru dia mengatakan kuntu ustadzan, aku ini seorang guru. Apa jadi Imam Ghazali mengatakan faqad kana jahilan, maka sungguh berarti dia itu adalah orang yang jahil. Kalau misalkan ada seorang mengatakan aku ini seorang guru, aku ini orang alim, aku ini orang pintar, maka saksikanlah bahwasanya dia itu adalah orang yang bodoh. Itu gerak. Bahwasanya apa? Bahwasanya kita tidak boleh merasa lebih mulia daripada orang yang hadir. Ini seorang guru tidak boleh merasa lebih mulia daripada orang yang hadir. Buyal Habib Ahmad bin Husain As-Saqqaf radhiyallahu wa ta'ala fi hayatihi wa rahimahullah. Mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau itu ketika mau menggantikan posisi ayah beliau Habib Husain bin Abu Bakar bin Husain As-Saqqaf, beliau itu rasa berat hati beliau. Ya, hati itu rasa berat. Akhirnya itu apa? Akhirnya itu beliau itu masuk ke dalam, minta izin kepada ayahnya. Kemudian apa? Kemudian kata ayahnya, berente kalau misalnya mengajar jangan pernah merasa lebih mulia daripada orang yang hadir. Jangan pernah merasa lebih mulia daripada orang yang hadir. Maka di situ nanti akan ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala mengajar dan macam-macam. Oh, kamu kalau kurang lebih begitulah. Yalah kalimatnya subhanallah sebagai nasihat oleh ayah beliau, dan beberapa juga yang beliau lihat dalam mimpi beliau bahwasanya guru beliau juga nasihatin itu. Akhirnya beliau kuasa dan bisa memegang majelis Ihya. Beliau orang alim, orang masya Allah, tapi melihat kitab Ihya, kitab yang sangat luar biasa. Semua rujukan ulama kita kepada kitab Ihya Ulumuddin. Yalah para wali-wali pasti memegang kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan dikatakan orang yang tidak mempelajari kitab Ihya ma fihi haya. Orang yang kadang mau belajar kitab Ihya, maka orang itu tidak punya malu. Kenapa? Karena dikatakan kadal Ihya ayyakuna Quran. Kitab Ihya Ulumuddin adalah hampir sama dengan Al-Quran, saking lengkapnya isinya.
Subhanallah. Yalah. Di kitab Ihya jelas sekali. Di situ nasihat banyak sekali baik kepada seorang guru. Bukan hanya guru biasa, para wali pun disindir oleh Imam Ghazali. Orang-orang saleh disindir, orang mujahid fi sabilillah disindir oleh Imam Ghazali. Itu nasihatnya semua mengenai supaya apa? Supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbang dengan syariat. Semuanya itu timbang dengan syariat. Ucapan kita, perbuatan kita, pola pikir kita, keyakinan kita, hukum yang kita tetapkan timbang dengan syariat. Kalau sesuai boleh kita pakai. Kalau tidak sesuai maka jangan. Kemudian al-abduz zanji. In kana yu'allimukum amara dinikum fahuwa sadiqukum. Wal walid in lam yakun kadzalik fahuwa aduh. Nah, ini nyambung dengan yang di atas, ya, dengan cerita yang kita kisahkan di atas, yaitu al-abduz zanji, seorang budak. Zanji itu nama daerah yang hitam, orang negro maksudnya. Seorang budak yang hitam, budak biasa, budak yang murah maksudnya. Yalah, budak yang murah, budak biasa. In kana yu'allimukum amara dinikum, jika seorang budak itu mengajarkan kalian, memberikan kalian manfaat, amra dinikum, akan urusan agama kalian. Ya, kalau ada walaupun orang yang paling hina, paling murah, ialah paling rendah di muka bumi ini, tapi apa? Pernah mengajarkan kita daripada urusan ilmu agama, pernah memberikan nasihat kebaikan kepada kita, fahuwa sadiqukum, maka dialah teman bagi kalian. Maka dialah teman bagi kalian. Bukan orang rendah, tapi orang mulia di sisi kalian. Bukan orang hina, tapi orang yang terhormat di sisi kalian. Kenapa? Karena memberikan kalian manfaat. Walaupun di pandangan orang-orang dia orang hina, orang yang murah, budak, tapi apa? Pernah memberikan manfaat dalam urusan akhirat, dalam urusan agama. Ini orang yang baik. Apalagi dia ini terkenal orang yang alim, memberikan pian nasihat tambahnya, yalah, itu teman kalian yang sebenarnya. Itu namanya akhun billah, itu namanya saudara karena Allah, yalah, saudara karena Allah. Itu namanya orang yang dasar bujur beriman kepada Allah. Itu namanya yang menyelamatkan kita daripada azab, daripada siksanya Allah. Kalau ada orang yang memberikan manfaat kepada kita, dalam urusan agama, nah ini adalah orang yang terbaik. Maka apa? Maka sampai-sampai para ulama itu mengatakan, maka gigitlah mereka dengan apa? Dengan gigi geraham kalian. Semalam disebutkan, maka gigitlah dengan gigi geraham kalian. Yalah, maksudnya apa? Pegang kuat-kuat. Yalah, khud biyadikal. Yalah, biyadikal yuman, biyadikal karim. Pegang dengan tanganmu. Jemput dia, pegangi dia, jangan pisahi dia. Kenapa? Karena dia yang akan menyelamatkan engkau daripada azab ya Allah Subhanahu. Tetapi al-walid dzalik fahuwa adu. Tetapi kalau ada seorang ayah inilah seorang abah, orang yang terdekat dengan kita, illam yakun kadzalik, jika tidak mempunyai sifat seperti yang disebutkan di atas, seperti seorang budak, ialah yang memberikan ilmu agama, berikan nasihat kebaikan, berikan manfaat kepada kita, fahuwa adu, maka itu bukan ayahmu, tapi itu adalah musuhmu. Fahuwa adu, maka dia adalah musuh, itu musuh berarti. Yalah, walaupun statusnya ayah, statusnya adalah ayah, orang terhormat, orang mulia di sisi kita, tapi apa? Tapi dia tidak memberikan manfaat dalam urusan agama kepada kita. Urusan agama lah, urusan agama, maka itu bukan teman, bukan ayah, bukan orang yang dekat, bukan orang mulia, tapi adalah adu. Itulah musuh kalian. Itu adalah musuh. Maka apa? Fatruku, maka jauhilah. Yalah, fa'ridu, maka apa? Maka berpalinglah darinya. Tinggalkan, berpaling daripada orang yang seperti itu.
Apa? Kalau ada manfaatnya. Tidak ada manfaat. Nah, Imam Zainal Abidin itu pernah mengatakan, kalau kalian mau duduk, lihat bersama siapa kalian duduk. Kalau bersama orang-orang yang berikan nasihat kepada kalian, yang mengingatkan kalian dengan Allah, nggak apa-apa duduk kepada mereka. Tapi kalau misalkan apa, membuat kalian ghaflah, lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik jangan. Di rumah lebih baik daripada berkumpul dengan orang yang tidak mengingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lah, jadi begitu. Jadi begitu. Jadi hebatnya orang-orang saleh, hebatnya orang-orang alim. Walaupun kita duduk bersama mereka, atau misalkan kita duduk di samping mereka, mereka tidurnya mereka itu bisa mengingatkan kita kepada Allah. Yalah, tidurnya mereka bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka duduk, mereka tidur di samping kita. Apalagi mereka duduk, apalagi mereka itu mengajar, apalagi mereka itu memberikan nasihat kepada kita, tambahnya. Ya, tambahnya apa? Tambahnya itu memberikan banyak sekali manfaat kepada kita. Makanya kita harus apa namanya?